Dear students, welcome you in the class 10th. Myself, Mulay sir. In the science and technology part 1, the first topic is gravitation. And in this topic, that we know the some basic things in the 8th standard and 9th standard that we have studied. And the first that the question is there to recall. What is the force and what is the effect of force is the first question in our textbook in the starting introduction of the topic. So what is force? बल कशाला म्हणतो हे आपल्या सर्वांना माहिती आहे. फोर्स ही वस्तू आहे आणि याला जर मला गतिमान करायचं आहे तर मला काय करावं लागतंय, इकडून असा फोर्स लावावा लागतोय, बरोबर आहे की नाही? किंवा वेगाने एखादा चेंडू आलेला आहे, तो झेलणारा त्या ठिकाणी तो चेंडू झेलतो तेव्हा सुद्धा तो काय करतो, फोर्स लावतो. आणि फोर्स ही त्या ठिकाणी महत्वाची फिजिकल क्वांटिटी आहे. So force is a physical quantity that is having tendency to change the state of the object, that the rest is the position, then it set into the motion, and when the object is in the motion, then that is come to stationary state due to the force. त्यामुळे फोर्स ही एक महत्वाची फिजिकल क्वांटिटी आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. Now what is the effect of force? The effect of force is that for what purpose we apply the force? The first is to move the object. The object which is in the stationary state, जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी स्टेट मध्ये आहे त्याला मूव्हिंग करण्यासाठी आपण काय करतो, फोर्स लावतो, बरोबर आहे. What is the second another here? Number 2, why we apply the force? To stop the moving object. To stop the moving object we can apply the force. This is the effect of force. याला आपण effect of force असं त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. So the effect of force is another, we can use to stretch the object. We can use the force to that स्ट्राईक द ऑब्जेक्ट. एखाद्याला छेडण्यासाठी, एखाद्याला पुल करण्यासाठी, एखाद्याला वस्तूला ओढण्यासाठी, ढकलण्यासाठी, बरोबर आहे की नाही, पुश द ऑब्जेक्ट, या सगळ्या गोष्टीसाठी आपण फोर्स वापरतो. आणि हा फोर्सचा उपयोग आहे असं म्हणता येईल, इफेक्ट ऑफ फोर्स आहे. When we apply the force on the rubber ball, what happens? See, now this is the rubber ball, and when I apply the force on this rubber ball, then what happens? तेव्हा काय होत असेल बरं? See here, when I apply the force, then what happens? Its shape changes. So this is the effect of force. And so the force is the important that the physical quantity. Now what are the types of the force then? See, the types of force. The types of force are, the first is called as the muscular force. For what purpose we apply the muscular force? Just for that the bicycle. जेव्हा आपल्याला सायकल चालवायची आहे तेव्हा आपण फोर्स वापरतो, तो मस्क्युलर फोर्स असेल. एखादी वस्तू उचलायची आहे तेव्हा तो मस्क्युलर फोर्स आपण वापरला. द अनदर टाइप ऑफ द फोर्स, दुसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे दॅट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स. कुठे असतो बरं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स? आपल्या इलेक्ट्रिक बेल मध्ये, आपल्या डोअर बेल मध्ये. कारण इलेक्ट्रिसिटी जर फ्लो झाली तर मॅग्नेटिक इफेक्ट तयार होतो, मॅग्नेटिझम तयार होतं. याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स असं आपण म्हणतो. मॅग्नेटिक फोर्स पण आहे सेपरेट. मॅग्नेटिक फोर्स, magnetic force, the two magnets, they are having the attraction or the repulsion, that is magnetic force. Another type of the force is electrostatic force. Electrostatic force is the force between the nucleus and electrons. आपल्याला अणूची रचना माहिती आहे. अणूच्या मध्यभागी केंद्रक आहे आणि इलेक्ट्रॉन त्याच्या भोवताली फिरतायत. The attraction between the electron and the nucleus, that consists of the positively charged protons, that is called as the electrostatic force, is the attraction between the oppositely charged ions. Then next,
or the particles. Then the next force is the gravitational force. The gravitational force is also the non-contactual force. लांबूनच काम करतात मॅग्नेटिक फोर्स, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मस्क्युलर फोर्सला मात्र आपल्याला त्या ठिकाणी स्पष्ट कॉन्टॅक्टची गरज आहे. त्यामुळे हे दोन्हीही मॅग्नेटिक असेल, इलेक्ट्रोस्टॅटिक असेल, ग्रॅव्हिटेशनल असेल, हे नॉन कॉन्टॅक्च्युअल फोर्स आहेत. त्यांना प्रत्यक्ष संपर्काची गरज नाही, ते लांबूनच काम करतात. आणि या टॉपिकमध्ये तर आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा अभ्यास करणार आहोत. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज द फोर्स दॅट इज प्रेझेंट इन एनी टू ऑब्जेक्ट ऑफ द युनिवर्स. मी इथे आहे आणि एखादी वस्तू त्या ठिकाणी चंद्रावर आहे, त्याच्या त्या वस्तूमध्ये आणि माझ्यामध्ये सुद्धा जो फोर्स आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स झाला. आणि ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बद्दल कुणी अभ्यास केला हे आपल्याला माहिती आहे. सर आयझॅक न्यूटन यांचं नाव आपण या ठिकाणी तात्काळ घेऊ शकतो. सर आयझॅक न्यूटन यांचं नाव तुम्हाला माहिती आहे आणि त्यांच्या बाबतीत घडलेला प्रसंग सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा शोध त्यांनी कसा लावला असेल. एक दिवस ते सफरचंदाच्या झाडाखाली बसलेले असताना वरून सफरचंद खाली येताना त्यांना दिसलं आणि त्यांच्या मनात प्रश्न निर्माण झाला की हे सफरचंद वर का गेलं नाही, तिथेच का थांबलं नाही, असं त्या ठिकाणी येऊन का पडलं नाही, सरळच खाली का आलं. वाय इट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड कम टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. याचं कारण त्यांनी सांगितलं. देर इज अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट अँड द सेंटर ऑफ द अर्थ. कारण त्याची येण्याची दिशा कशी आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. म्हणजे ही जर पृथ्वी असेल, दिस इज द अर्थ अँड दिस इज द हेअर दॅट ऍपल फॉल्स. अँड व्हॉट इज द डायरेक्शन टू फॉल, it is actually towards the center. This is the center of the earth. So it is vertically downward. थेट वरून. वर्टिकल म्हणजे उभा, हॉरिझॉन्टल म्हणजे आडवा. आणि त्यामुळे अशा पद्धतीनं ग्रॅव्हिटेशनचा शोध सर आयझॅक न्यूटन यांनी लावला. अतिशय महान शास्त्रज्ञ होते, म्हणजे फिजिसिस्ट होते, भौतिक शास्त्रज्ञ होते, मॅथमॅटिशियन होते. हीट, लाईट, साऊंड अनेक क्षेत्रामध्ये त्यांचे फार मोठ्या शोधांचे त्या ठिकाणी यादी असेल. आणि त्याचबरोबर प्रिन्सिप या नावाच्या त्यांच्या पुस्तकामध्ये भरपूर काही माहिती त्यांनी वेगवेगळ्या शोधांबद्दल दिलेली आहे. सर आयझॅक न्यूटन यांनी ग्रॅव्हिटेशनचा शोध लावला. खरं तर त्या दिवशी त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न येत होते की मग चंद्र का पृथ्वीकडे येत नाही, बरोबर आहे, पृथ्वी का सूर्याजवळ जात नाही. अनेक गोष्टींच्या या प्रसंगाच्या किंवा या अशा प्रकारच्या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी त्यांनी पुढे प्रयोग केले आणि त्यांनी ग्रॅव्हिटेशन म्हणजे गुरुत्वाकर्षण बद्दल अनेक सिद्धांत मांडले, नियम लिहिले, गणितीय समीकरणं मांडली. ते आपल्याला या धड्यामध्ये अभ्यासायचे आहेत. तर आपण या धड्याच्या प्रस्तावनेमध्ये इथपर्यंतच आजचा अभ्यास करूया. धन्यवाद. थँक्स.